ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਨਿਰਵੈਰ टीवी ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई देश विदेश की समुची संगत आप जी के चरणों में अज धन गुरु गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जी की अनोखी गाथा राजे सिबनाब के नाल जो गुरु पातशाह महाराज जी की वार्तालाप गुरु पातशाह जी ने उपदेश दे के राजा सिबनाब नूं निहाल किया वो लैके हाजिर होए हैं। धन गुरु गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जी के सेवक भाई मनसुख जिन्हां दे राही राजा सिबनाब नूं गुरु की सिक्खी की लाग लगी तो गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी की उड़ीक दे विच संगला दीप दे विच धन गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी नूं याद करदा सी कि मेरे पातशाह मेरे मालक करतार रब कदों आ करके दर्शन देणगे। क्योंकि जदों साहब दीआं वडियाइयां सुणीआं सन उदों तो भाई मनसुख के नाल ही चलण वास्ते तैयार हो गए सी, पर भाई मनसुख ने कहा नहीं राजन राज भाग छड्ड के नहीं जाना, इत्थे गुरु नानक साहब नूं याद कर। गुरु पातशाह महाराज सतगुरु कृपा करनगे तैनूं आके दर्शन दीदार बख्शिश करनगे। वो भाई मनसुख के बचनों अनुसार दिन रात याद करदा सी, दिन रात याद करदा सी ते गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जी का नाम वरत के बहुत सारे दंभी पखंडी लोग भी जड़े सी संगला दीप दे विच गए, जाके कहिंदे सी मैं ही बाबा नानक हाँ, मैं ही बाबा नानक हाँ। तो राजे सिबनाब ने उन्हां दी परख करनी चाहिए भी वाकई जिहड़ा पता जां जिहड़ी वडियाई भाई मनसुख ने मैनूं दसी है वो उही ने कि ये फर्क परख दे विच पूरे उतरदे ने। कदी वो वस्त्रां दे विच ही कई ते भरम के ते दूर हो गए, कई माया दे विच उलझ गए, कई जड़े सी वो सुंदर इस्त्रियां ते मोह धो करके अपना आप गवा बैठे। पर धन गुरु गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु जिस दिन तलवंडी नगर तो चल के राजा सिबनाब दे कोल जांदे ने, सब तो पहला भाई लालो जी दे कोल 5 रातां ठहरे ने, तिथों चल के गुरु पातशाह महाराज कामरू देश टाके बंगाल असम के इलाके विच गए, उत्थे जादूगरनियां नूं शुभ उपदेश दे के निहाल किया। फिर गुरु पातशाह महाराज सतगुरु बंदरगाह टापू के राही गरीब नवाज सतगुरु संगला दीप वाल गए ने। तो बंदरगाह टापू जड़ा है इत्थों अज भी जड़े ने वो जहाज़ चलते हैं, बेड़े चलते हैं समुद्र तो पार होने वास्ते, संगला दीप जाने वास्ते। तो गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी के नाल साथी सन भाई बाला जी ते भाई मरदाना साहब। गुरु पातशाह महाराज सतगुरु जी किनारे ते खड़े ने तो सुभावक भाई बाला जी नूं पुछदे ने, कहिंदे भाई बालिया तू सियाणा है, दस इस टापू नूं पार करन वास्ते, इस समुद्र नूं पार करन वास्ते संगला दीप जाना है तो जहाज़ इत्थे पास कोई नहीं, की करना चाहिए? तो भाई बाला जी हस के कहिंदे बाबा पातशाह तुसीं ते पत्थर दिलां नूं भी पत्थरां नूं भी तारन वाले हो, तुहाडा नाम लिया पत्थर भी तर जांदे ने ते पातशाही समुद्र ते कुछ भी नहीं। गुरु पातशाह जिवें तुहाडी रजा है, जिवें तुहाडी आगे है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहण लगे आओ भाई सिखो जाप करो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभ अहं गुर प्रसाद। साहब कहण लगे ये जाप करदियां आओ मेरे साथ चलो। अगे अगे गुरु नानक साहब महाराज सतगुरु ते पिछे पिछे भाई बाला ते भाई मरदाना साहब जी जल के उपर तैरते हुए जा रहे हैं। गुरु पातशाह महाराज सतगुरु अगे अगे इन्नी बख्शिश करतार दी इन्नी रहमत कि श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ के अंदर बचन लिखे ने कि गुरु पातशाह महाराज अते सिखां दे पैरां नूं चरणां नूं एक जल रत्ता भर भी छोया नहीं। इवें तुरे जा रहे हैं जिवें असीं धरती ते कदम पुट के तुरे जाने आ, एक कदम अगे एक पिछे एक अगे एक पिछे करदे ऐन बड़ी सोहनी चाल दे विच तुरे जा रहे हैं। तो ये कोई अनहोणियां गल्लां नहीं आ भी जल दे उत्ते तैरना कोई बहुत औखा है, जल ते तुरना कोई बहुत औखा है। अज भी तुसीं कई जीव देखे होणगे बिना हाथ पैर मारे तो सरोवर दे विच तलाब दे विच इवें वो किन्ना किन्ना चिर रह जांदे जिवें कोई मुर्दा जिहड़ा वो तर रहा होवे, मुर्दा पिया होवे। ते भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ा प्यारा जिक्र किया। भाई वीर सिंह जी कहिंदे ने भी जोग दे तरीके दे मुजब ना चित्त दे विच जिस भी गल दे उपर संयम धारना ध्यान धारना समाधि करनी उही जीव सिद्ध कर सकदा है। भावें वो जल ते तैरना होवे, भावें वो कंडियां ते तुरना होवे, भावें वो चिकड़ी ते आदक ते तुरना होवे। एक समाधि है, एक ध्यान है, एक अभ्यास है जिहड़ा जीव कर लैंदा है
ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਬਾਬ 14 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਕੰਕੈਸਟ ਆਫ ਡੈਥ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉੱਚੀ ਉੱਠਦੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਬ ਦਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਤੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਤੋਂ ਬਾਗ ਫਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਰਸਰਾਮ। ਤੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਪਲੰਘੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਸੀ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। 4 ਜਾਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਸਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਤ ਸੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਦਮਨੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਛ ਹੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਆਰ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਿਆਰ ਭਾਵ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸਿਵਨਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਕਰਤਾਰ ਰੱਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਭੁੱਲ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਰਖ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਕੱਚਾ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠਣਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਖਾਂ ਨਾ ਪਾਈ। ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਿਵਨਾਬ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।